ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਰਾਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਨਮ। ਫਿਰ 3 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਰਾਵਣ, ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕੰਸ ਬਣ ਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਰਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਵਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਮਰਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ, ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਏ। ਸ਼ੇਰ, ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ।
शेर ते बंदे दा स्वरूप मिक्स है। शरीर सारा बंदे वाला है, मूँह शेर वाला है। ना बंदा है ना कोई होर जानवरी, ना दिने ना रात, शामां दा समा है, ना अंदर ना बाहर दलीजां दे विच, ना धरती ना आकाश उपर पट्टां दे उपर रख के, ना कोई शास्त्र नौहां दे नाल पाड़िया। उन्हें कहा सी लिया आपदा रब कित्थे तेरा, दिखा तेरा रब कित्थे। जदों कोई ताना मेहना मारदा है फिर गुरु नूं प्रगट होना पैंदा है। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज नानकसर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते हैं 13 मरी रोज रह के तो साढ़े बंदियां वांगू ही रहिंदे आ। जेड़े वो काम करते ने वो दुनिया नहीं किसी नूं पता। बाबा जी दी तेल की मालिश करदा हुंदा सी भाई हरबंस सिंह घोना। सन सी उस समय 65-63 में बाबा ईश्वर सिंह जी दरगाह नूं गए। बाबा कुंदन सिंह जी ने सेवा संभाली। आ गया 64 ते 65। 65 दे विच जंग लगी सी। इस इलाके कश्मीर दे एक इलाके च लगी सी। शंभ जोड़ियां दा इलाका वजदा है। फौज जिन्नी मैंने एक फौज की पलटन है सिखां दी। सिखां दी जड़ी पलटन है वो आपदे नाल गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं कि साडा गुरु साडे नाल है। हिंदू अपनी पूजा करते आ, मुसलमान अपनी, गोरखे नेपाली अपनी, होर सब आपो अपनी पूजा करते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहिब ते भरोसा करते हैं। जिहड़ी अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब अगे करते हैं। जे कोई दुख सुख आउंदा है तो पाठ गुरु ग्रंथ साहिब का करते हैं। लंगर गुरु साहिब का लाउंदे हैं। अज हुण जंग लगी सिखां दे नाल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। सिखां दी फौज पहाड़ दे थल्ले आ ते मुसलमानां दी सन 65 विच उपर ही। वो अली अली दे नारे लाउंदे आ। ये लाउंदे आ गुरु दे देग तेग फतेह, पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सिख भी जकारे लाउंदे। जकारियां दा मतलब हुंदा है जोश भरना। गुरु साहब ने जकारा लाया ना, जो तुम छड्डोगे खुशी आ जाएगी अंदर। तो महाराज कहते भी जिहड़ा बोलेगा वो निहाल हो जाएगा कि भी परमेश्वर सच्चा है, अकाल पुरख सच्चा है। बोले सो निहाल। की चीज़ बोले तो निहाल है, वो हैगा सत श्री अकाल। अकाल पुरख सच्चा है। ये शंभ जोड़ियां वाले फौजियां ने थल्ले ने मुसलमान ताने मेहने मारते हैं। किथे तुहाडा गोबिंद सिंह? इन्हां ने अरदास की थी। पाठ शुरू करते फौज दे विच। इधरों गोले वरदे आ, वो उपर ने ये थल्ले आ। इन्हां ने अरदास की जी साड़ी लाज रखो। उस समय बाबा कुंदन सिंह सी नानकसर। सन 65 की गल है।
ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਨਾ ਹਰਬੰਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਘੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਰੌਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਲੇਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਖਾਣੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਰੋਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੌਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੌਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 3 ਸੰਤ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।